नमस्कार दर्शक बंधु माय ब्यूटीफुल सोल्स केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे और निजर इनर वर्क करुवे निजर इनर चाइल्ड ओन को भल करुवे हिलिंग करुवे निजर इनर चाइल्ड ओन को बुझी पारुथिबे। पूर्वर मु बहुत सारा इनर चाइल्ड ओन विषय रे कथा हेछि, बहुत सारा वीडियो अच्छी इनर चाइल्ड ओन कौन केते प्रकार ता भितर सब प्रकार मु कहि सारी। पूर्वथर कही फादर ओन विषय रे, आज आम कथा हबा मदर ओन विषय रे, माँ ठारू पाइथिबा कष्ट विषय रे आम कथा हबा। माँ ठारू कष्ट पाइला परे हम भितर कौन सब क्षत सब आम भितर रही थाए, मदर ओन क्या कह जाए, से क्षत क्या कह जाए, कौन तार सिम्पटम्स, तार इफेक्ट कौन, प्रभाव कौन पड़ थाए आम जीवन रे, आम से सब विषय आज कथा हबा। मदर ओन विषय रे कथा हबा। मदर ओन माँ ठारू मिलिथिबा क्षत, ये एक एपरी क्षत बा एपरी घा जहाँ एबे भी आपण जीवन को कंट्रोल करुच्ची। हो पारे आपण जड़े वृद्ध व्यक्ति अटंती, हो पारे आपण जड़े एडल्ट अच्छा, आपण को बयस अधिक हो पारे, किंतु तथापि भी ये क्षत आपण को एबे भी कंट्रोल करुच्ची, आपण जीवन को कंट्रोल करुच्ची, जहाँ आपण को छोट बेले आपण को मिलथिला। जदि आपण को एमती अनुभव हुए होची कि आपण जेते जहाँ करुछंती ना कहीं, जेते जहाँ करंतु ना कहीं, जेते भल करंतु ना कहीं अन्य मानक पई, तथापि भी आपण को संपूर्ण रूपे कहीं बुझंतीनी, आपण कहा नजर जमती आसुनाहांती, आपण को कहीं बुझी जमती पारुनाहांती, अणदेखा करुछंती, आ आपण को बिना शर्तरे जमती भल पाइबा ही मिलुनी, आपण को केबे भी भल पाइबा बिना शर्तरे मिलु नथिबो। तो आपण बुझीजिवे जे आपणक भितरे मदर ओन निश्चित भाव में घर करिछे। मदर ओन एक एमती क्षत, एपरी क्षत, एक एपरी एनर्जेटिक इमोशनल वुंड जहाँ सेतेबेले घटिथिला आपणक सह आम सह, जेतेबेले आमे आम जीवनर सबुठारु प्रथम और सबुठारु इम्पोर्टेंट सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संपर्क जहाँकि आम माँ सह होता है, सेतेबेले ए क्षत आपणक सहित घटिथिला। से भलिया इम्पोर्टेंट पर्सन ठारू आपन को मिलथिला से क्षत, ताकू कह जाए मदर वुंड। आ बहुत गभीर क्षत होता है और बहुत शक्तिशाली क्षत, जी कि आपणकर जीवनर शेष पर्यंत मृत्यु होगा पर्यंत आपण जीवन को पूरा कंट्रोल करि थाए, पूरा प्रभाव पकई थाए, सबु संपर्क रे एक क्षत इंटरफेयर करि थाए, नष्ट करि थाए, ताकू खराब करि थाए, आपण जीवन को ये प्रभाव पकई थाए खराब रूप रे एक क्षत। तो मदर वुंड होची या आपण एमती जानि पारे, जदि आपण सहित एमती घटुची आपण जानि परिबे जे ये आपणक भितरे मदर वुंड निश्चित भाव में अछि। प्रथमतः एक क्षत से माननकु भितरे डेभलप होई थाए, मिली थाए, जो मानकर माँ न थांती, छोट बेलू तांको माँ तांको छाड़ी के चली जाई थांती, तांकर डेथ हो जाई थाए, मृत्यु हो जाई थाए। पिला छोट बेलू पूरा आपण बहुत छोट थे, माँ चली जाइए, देह त्याग कर देथिबे, नहले आपण को छाड़ी के जाइए, किंबा आपण जस्ट जन्म हवा परे परे भी माँ नथिबे, किंबा आप बहुत कम बयसर थिले, छोट बयसर थिले, सेतेबेले आपनको आपनको माँ छाड़ी चली जाले किंबा मृत्यु करथिले। तो ये बहुत बड़ कारण होता है मदर वुंड पिलांक भितर आसीबार, डेभलप होबार। आ गोटे इमोशनल कारण होची जे जड़े माँ आपण माँ किंबा आपणकर कौन मदरली फिगर जितेबाला आपणकर माँ डेथ कर जाती कि न था आपण पाखे, आपण लालन पालन करू न था, डिवोर्स भी हुए ना, ये तो बहुत रेयरली हुए किंतु हुए, सेतेबेले आपण को किए जड़े मदरली फिगर आपण को पाली था, सी पीयूसी होता कि मौसी होता कि आपणकर जेजेमा होता, तो से माने पाली था। तो जितेबाला आपण छोट थिले आपणकर माँ किंबा आपणकर मदरली फिगर कहीं आपण को बुझी न था, आपण सहित इमोशनली अनअवेलेबल था, आपणकर ठीक से जत्न नहीं था, हो पारे से माने आपणकर शारीरिक जत्न बहुत भल से नहीं था, आपणकर पालन करि थांते ठीक से शारीरिक भाव में, आपण को आपण शरीर जत्न नहीं था, केयर नहीं था, किंतु आपण सहित इमोशनली अनअवेलेबल था, आपण को इग्नोर करती, इमोशनली अवॉइड करती। एमती हो पारे कि आपण निज लाइफ रे किसी कथा को, किसी इमोशंस को आपण निज माँ पाखक नहीं गले कि माँ एमती कथा या सेतेबेले आपणकर माँ ताकू इग्नोर कर दियंती कि हे तू कौन गोटे कहूँ जा एठू,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେୟାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍ସକୁ ବୁଝି ନଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ୍ସକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି, ଏତେ ଭଲସେ ଡିପଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନଥାନ୍ତି, ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ଶିଖେଇ ନଥାନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ରିପିଟେଡ଼ଲି ହେଇଥାଏ କି ମା ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲି ତା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱେରେ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ମା ଦେଖ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟା କରିଛି, ମା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି, ଡିସଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ହେ କ'ଣ ଯାହାଠୁ, କିମ୍ବା ବେଶୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତିନି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାରଣ ରହିଲା, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲି ଅନଆଭେଲେବଲ୍ ରୁହନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ରିପିଟେଡ଼ଲି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନଥାନ୍ତି, ଅନଆଭେଲେବଲ୍ ଥାନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ବି ଆଉ ଇମୋସନାଲି ବି। ଫିଜିକାଲି ଥାଇକି ବି ଇମୋସନାଲି ଅନଆଭେଲେବଲ୍ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜର ଇସ୍ୟୁକୁ ସେ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ନିଜର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ର ଇସ୍ୟୁ, ନିଜର କପଲ୍ ଲାଇଫ୍, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଇସ୍ୟୁ, ତାକୁ ସବୁ ସେ ଫେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପାରିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, କଷ୍ଟକୁ, ଇମୋସନ୍ସକୁ, କାନ୍ଦକୁ କେମିତି ରେଗୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଜଣେ ଥାଏ ନା, ସେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଆଖପାଖ ପରିବେଶରୁ, ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ଫ୍ୟାମିଲିରୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ କରି ଶିଖିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଶିଖିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଇମୋସନାଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଶିଖିଥାଉ। ଯେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କେହି ଜଣେ କ'ଣ କହିଦେଲା, ସେ ସତ କହିଲା କି ମିଛ କହିଲା, କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ଖେଳୁଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁ। ଆମକୁ ଲାଗେ କି ମୋ ଠାରୁ ଖେଳନା ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ ମାଡ଼ ପଡ଼େ, ଗାଳି ପଡ଼େ, ଖରାପ କରିକି ବି କହିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲି ଇମାଚ୍ୟୁର୍ ଥାଆନ୍ତି, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ବାପା କିମ୍ବା ମା ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କରିକି ବି ଗାଳି କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଶିଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ଇମୋସନ୍ସକୁ ଫିଲ୍ କରିବା, ଇମୋସନ୍ସକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ଶିଖିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଆମ ପରିବେଶରୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ, ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହାର୍ଶ ରିଆଲିଟି ଯେ ଆମକୁ ଏସବୁ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆମେ ବାସ୍ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ଏଇ କ୍ଷତକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିପାରିନି, ଚିହ୍ନି ପାରିନି, ବୁଝିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେଉଛେ, କେମିତି ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ଉଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିବା, ମଦର ଉଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖେ ଜିନିଷ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ବାପା ମାଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ଇମୋସନାଲି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତ ଯତ୍ନ ନେଇଗଲେ, ଗାଧେଇ ଦେଲେ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ଦେଲେ, କିଛିଟା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ସଂସ୍କାର କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର, ଏମିତି ସେମିତି ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ରହିଲା ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥାନ୍ତି, ଇମୋସନାଲି ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ଶିଖେଇ ନଥାନ୍ତି। ଯେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କେହି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, କ'ଣ ସବୁ ଆମକୁ ନ ଶିଖେଇକି ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତିନି, ଜବରଦସ୍ତି ଚୁପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି, ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି, କିମ୍ବା ବହୁତ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ଖାଇବା ଦରକାର ନିହାତି, ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନିହାତି, ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନିହାତି, କିମ୍ବା ଜବରଦସ୍ତି କାହାକୁ ନମସ୍କାର ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ବହୁତ କିଛି ଜବରଦସ୍ତି କେବଳ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥାନ୍ତି। ମୋତେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ମୋର କ'ଣ ଓପିନିଅନ୍ ଆସୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ନଥାନ୍ତି। ଇମୋସନାଲି ଅନଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଇମୋସନ୍ ନେଇକି ଯାଉ, ଆମକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବିକି କି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଡିସଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ହେଇଥାଏ ସତ, ଆର କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପକାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଉଣ୍ଡ ହେଇକି, କ୍ଷତ ହେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ସତ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଠିକ୍, ମାନେ ସତ ହେଇନଥାଏ ଯେ ଆମ ମା ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନି, ଆମ ବାପା ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନି, ସେମିତି ହେଇନଥାଏ କେବେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବୁଝି ତ ନଥାଉ ନା, ଆମେ ଜାଣି ବି ନଥାଉ, ଆମେ ଶିଖୁଥାଉ ନୂଆ ନୂଆ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ପୁରେଇ ଦିଆଯାଏ,
केवल कहीकि आम भितर पूरा जाए ना, आमको व्यवहार देकी आम भितर सेटा ऑटोमेटिकली पूरी दिया जाए। और विशेषकर छोट छुआ मैंने कहवा द्वारा जी शिखी न था से व्यवहार द्वारा से शिखी था। आपण छोट छुआ आगे किसी भी करूँ ना, भल जिनस करूँ कि खराब जिनस करूँ कि भल व्यवहार दिंतु खराब व्यवहार दिंतु से जिनस को बहुत स्ट्रांगली निज भितर स्टोर कर दियंती आउ सेटा शिखी था। सेटा वृद्ध हो पिला माने बड़ हो वृद्ध हो जीवन त्याग कला पर्यंत जीवन से सबकनसीयसली सब्टल लेवल रे सूक्ष्म भाव में बहुत काम करें इफेक्ट पकई था जिनस को। तो आम भाव छोट पिलाटा कौन कहूँ कौन जानी आम झगड़ा करूँ गाली करूँ कि आड़छड़ कथा हेबू ताको किसी जना पड़ानी से सबू ताको विशेषकर से सब जिनस को से शिखी थाए। आउ ताको जब शिखेब ओलटा भाषा द्वारा सेतिक हुए तो से बहुत कम ग्रहण करें किंतु व्यवहार परिवेश बहुत स्पीडली से ग्रहण करें। तो आम जदि इमोशनाली अनअवेलेबल रहा भाविबा जे कौन छोट पिलाटा किंतु प्रभाव बहुत पड़ी थाए। ताकू जहाँ से फिल होता है सेटा को ग्रहण करनी थाए। आउ आम जेहेतु शिखे न था इमोशन कौन केमी रेगुलेट करवा दरकार, कांद लगुच जिद्दी करने को इच्छा हो ठीक अच्छे केमी रेगुलेट करा दरकार। बापा बो जदि शिखी न था तो से सब जो आपे आपे जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो पेन से सब स्टोर होकर रही जाए। आ कौन सब केमी स्टोर होकर रहे कौ भाया भाव से विषय भी आम आगू कथा पाए वीडियो रे जे आमको कौन कौन सब फिल हुए केमी केमी रूप से आम भितर स्टोर होकर रहे। आउ ये तो मु कथा ही गली जे बहुत साधारण साधारण कथा विषय रे किंतु पूर्व वीडियो रे मु आलोचना करी इनर चाइल्ड रो पूर्व वीडियो रे आलोचना करी जे इनर चाइल्ड ओन्ड बहुत बहुत बड़ क्षत केमी सो पिला माननकु जदि बापा बोऊ तो अवेलेबल न था फिजिकाली जो न था डेथ हो जाए था कि छाड़ी देकी पड़े था पिला माननकु तो ये बहुत बड़ क्षत सृष्टि करें कि बहुत अब्यूज होता पिला माने भाषा द्वारा बहुत अब्यूज होता कि बापा बो बहुत स्ट्रगल करी रिलेशनशिप रे माने बापा बों भितर संपर्क भल नथिबो जोटा कि पिला माने जेतिकी निज बापा मां ठारू पाइबा दरकार जेतिकी सपोर्ट जेतिकी अटेंशन जेतिकी केयर लालन पालन जहाँ सब पाइबा दरकार सफिशिएंट पाई न थांती जदि पेरेंट्स का भितर डिस्प्यूट थिबो। तो ये भी बड़ क्षत सृष्टि करें। आउ परिवेश भी बहुत बड़ प्रभाव पकई थाए पाख पाख परिवार जेजेबापा जेजेमा परिवार भितर सब जी अच्छा से व्यवहार को भाया से केमती चलुँच से सब बहुत प्रभाव पकई आहरी बड़ प्रभाव पकई थाए यदि अब्यूज होता पिला माननकु इमोशनाली अब्यूज करा जाय थाए जबरदस्ती जिद्दी करा थाए मारधर बेसी करा जाय थाए तांको इमोशन को न बुझिकी अत्यधिक प्रेशर तांको ऊपर पका जाय थाए रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस ये सब जी पिलाମାନଙ୍କୁ दरकार होता है किंतु आवश्यकता ठारू अधिक जो मैंने करें आ प्रकृति में कर भी था यहाँ आम के भी अमान्य करें बहुत आवश्यकता ठारू अधिक करें से कहीं करें कारण से भी दिने छोट पिला थिले आमर बापा माँ हूँ कि आमर बड़ गुरुजन मैंने हूँ से भी दिने छोट पिला थिले तांको भी एमती व्यवहार मिलता तो सी शिखी ही नहांती प्रकृत जिनस कौटा तो सी निज पिलार क्षति न चाहिए भी किंतु पिलामानंकु से भाव में लालन पालन करें जबरदस्ती करें स्ट्रिक्टनेस देखी था रूल रेगुलेशन अब्यूज भी करें इमोशनाली फिजिकाली भी अब्यूज करें। तो ये सब जिनस आ पिला माने छोट बेलू आम ए अवेयरनेस तो बहुत खेलीगला ए विषय जे छोट झील मानू अब्यूज करा जाय थाए फिजिकाली अब्यूज करा जाय थाए माने सेक्सुअली अब्यूज करा जाय थाए ये सब आहरी बड़ बड़ ओन्ड बहुत गभीर भाव में ओन्ड सब रही थाए इनर चाइल्ड ओन्ड जोटा को पिला माने निजे बुझी न थांती किंबा काहाकू एक्सप्रेस भी करि पारंतिनी एते कॉन्फ्लिक्ट रे रहंती एते पेन रे रहंती। तो ये सब इनर चाइल्ड ओन्ड क्रिएट करे थाए ये सब पूर्व वीडियो रे ऑलरेडी करिछि एक्सप्लेन किंतु आउ थे टिके कहिदेली। तो ये सब जिनस आमर आम भितर मदर वुंड को क्रिएट करि थाए। तो मदर वुंड जदि गोटे पिला भितर रिपीटेडली पिला सहित होता है जे माँ इग्नोर करुवे अवॉइड करुवे अनअवेलेबल थे इमोशनाली तो बारंबार रिपीटेड हेले पिला भितर गभीर भाव ए बिलीव रही जाए ए बिलीव विश्वास गोटे रही जाए जे मु जेमिति अटे सेमती लवेबल नुहे मु अनवांटेड लव पाइबापी कि मत परफेक्ट बनवा को पड़ो मत कि करके देखा पड़ो तेबे जाइए मु लव पाइपरि तेबे जाइए मुझे साबासी पाइपरि मत अटेंशन मिल केयर मिल जदि मुझे किसी गोटे बड़ करी मत कि गोटे स्पेशल कराया पड़ो ना मु अयोग्य मु अनवांटेड।
ମୋତେ ନିଜର ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏତେ ସବୁ ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ ଏହା ଗୋଟେ ବିଲିଫ୍ ଆମ ଭିତରେ ଛୋଟବେଳୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଦରହୁଡ୍ ଥାଏ ଯେ ମୋତେ ନିଜ ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୋର ନିଡ୍ସ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମୋତେ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଦବେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ମୋର ରକ୍ଷା କରିବେନି, ମୋତେ ନିଜକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ମୁଁ କମଜୋର ବା ଦୁର୍ବଳ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ରିଜେକ୍ଟ ମୋତେ କରିଦିଆଯିବ, ମୋ ଇମୋସନ୍ର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଏ ଦୁନିଆ ମୋ ପାଇଁକି ନୁହେଁ। ତ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଦରହୁଡ୍ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ମିଳିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ରୂପରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଥାଏ। ଯାହା ଯାହା କହିଲି, ଏମିତି ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼୍, ମୋତେ ନିଜର ୱାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୋତେ ଆଟେନସନ୍, କେୟାର, ଲଭ୍ ମିଳିବ। ଏଇଭଳି ରୂପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ ଛୋଟବେଳୁ। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଲିଭ୍ ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ସତ ବି ହେଇନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼୍, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ହେଇନଥାଏ। କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ସତ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କନସିୟସଲି କୌଣସି ବି ପିତାମାତା ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ହେବ, ତୁ ଏମିତି କଲେ ହିଁ ତୋର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ୟବହାର ସେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଲେଭେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆ ଲେଭେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆତ୍ମା ଲେଭେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ହେଇନଥାଏ। ଗୋଟେ ସୋଲ୍ ପାଇଁକି, ଗୋଟେ ସୋଲ୍ ଯେ ଶରୀର ନେଇକି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ୱାର୍ଦି, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା, କାହାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହଉ, ପରିବାରର ହଉ, ଦୁନିଆର ହଉ, କାହା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁକି କେବେ କାହାକୁ ନିଜର ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କେହି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଶରୀର ନେଇକି, ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା, କେହି ବି ଅନୱର୍ଦି ନୁହନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ଜମା ବି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ପର୍ପସ୍ ଅଛି, କାମ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ୱାର୍ଥ, ଆମର ସେଲ୍ଫ ୱାର୍ଥକୁ କେହି ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବେନି। କାହାର ଚଷମାରେ ଆମେ ଦେଖିବାନି ଦୁନିଆକୁ, ସେ ବାପା ମାଆ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଆଉ ଆମେ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆସିଯାଏ ନା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଭଲର, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଭଲ, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ୱାର୍ଦି, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିବି। ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ମିଳିଲେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି। ଏସବୁ ନେଚର୍ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ ବି ଏଥିପାଇଁକି, କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଉଣ୍ଡ୍ ପାଇଥାଉ, ମଦରହୁଡ୍, ଫାଦରହୁଡ୍ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ଉଣ୍ଡ୍ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆମ ଆତ୍ମାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନୁହେଁ। ଇଏ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନୁହେଁ। ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ ଛୋଟବେଳୁ, ଆମ ଆଖପାଖ ପରିବେଶରୁ ହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବିଲିଭ୍, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ସତ ନୁହେଁ, ରିଅଲ୍ ହେଇନଥାଏ, ସେସବୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆମ ସହିତ ଛୋଟବେଳେ ହେଲେ ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଆମର ସେଲ୍ଫ ୱାର୍ଥକୁ, ଆମର ରିଲେସନସିପ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ଛୋଟବେଳୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଯେ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ପାଇଥାଉ, ତାପରେ ଆମେ ନିଜର ଅପୋଜିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ବନ୍ଧୁ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଉ, ମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଉ, ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଉ। ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ, ଲାଇଫ୍କୁ ପୁରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଯେଉଁ ଆମର ଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ରୂପରେ, ସେସବୁ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ, ସେଲ୍ଫ ୱାର୍ଥକୁ, ଆମ ନିଜ ପ୍ରତି ଆମର କେମିତି ଭାବନା, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫେଜ୍କୁ ଇଏ ସେଭ୍ କରିଥାଏ, ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମଦରହୁଡ୍ କ'ଣ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଣ୍ଡ୍ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବାର ଅର୍ଥ, ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏଇ ଉଣ୍ଡ୍, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁକି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଲାଗିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ପିପଲ୍ ପ୍ଲିଜିଂ ବିହେଭିଅର୍ କିମ୍ବା ୟାକୁ ଓଭର୍ ଗିଭିଂ ବିହେଭିଅର୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ବିଲିଭ୍ ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନକନସିୟସଲି ଅନହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଅନହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ୍ସରେ ରହିଥାନ୍ତି, ରହିଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମାନେ କେବଳ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିପୁଲ୍ ପ୍ଲିଜିଂ। ପିପୁଲ୍ ପ୍ଲିଜିଂ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରୁ ଖୁସି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡର ଥାଏ କି ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ମୁଁ ନା କହିଦେବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ନ କରିବି, ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ସବୁବେଳେ ଡରଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାପି ନଥାନ୍ତି ଭିତରୁ, ସବୁବେଳେ ଓଭର୍ ଗିଭିଂ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେମାନେ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଦେବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଓଭର୍ ଗିଭିଂ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଜର ନିଡ୍ସ, ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସକୁ ବି ଇଗ୍ନୋର କରିକି, ନିଜର ହେଲ୍ଥକୁ ଖରାପ କରିକି, ନିଜର ଇମୋସନ୍ସକୁ ଖରାପ କରିକି, ନିଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଓଭର୍ ଗିଭିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ନା କହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଖୁସି ନଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡରରେ କରିଥାନ୍ତି ଯେ କାଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ କି। କିଛି କିଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନିଜର ଏ ଗୁଣକୁ, ଯେ ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବି, ପିପୁଲ୍ ପ୍ଲିଜିଂ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ, ତ ଡରି ଡରିକି ଜାଣି ଶୁଣିକି କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବୁଝି ହିଁ ନଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପିପୁଲ୍ ପ୍ଲିଜିଂ କରୁଛି ବୋଲି, ମୁଁ ପିପୁଲ୍ ପ୍ଲିଜିଂ ବିହେଭିଅର୍ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା, ଓଭର୍ ଗିଭିଂ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ପିପୁଲ୍ ପ୍ଲିଜିଂ ନେଚର୍ ବା ପିପୁଲ୍ ପ୍ଲିଜିଂ ବିହେଭିଅର୍। ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ହେଇନଥାଏ। ଆକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର କୋଟ୍ ଦେଇକି, କୋଟିଂ କରିକି ଆମେ ସର୍ଭ କରିଥାଉ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଇଆ ଗୋଟେ ସବଟଲ୍ ଡର ଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଇଏ କାଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ କି, ଯଦି ମୁଁ ନା କହିଦେବି, ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ବିହେଭିଅର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି କି। କେହି କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜାଣିକି କରନ୍ତି, ତଥାପି ବି କାରଣ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି, ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ଉଣ୍ଡକୁ ବି ବୁଝିନଥାନ୍ତି, ତ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ବୁଝି ହିଁ ପାରନ୍ତିନି ଟୋଟାଲ୍। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ, ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲିଫ୍ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଯେ ମୋ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ମୋ ନିଡ୍ସ ଗୋଟେ ବୋଝ ଅଟେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଅଟେ, ମୋ ପାଇଁକି ବୋଝ ଅଟେ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ନିଜର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସକୁ ବି ବୋଝ ଭାବନ୍ତି, ଯେ ବିଲିଭ୍ ଥାଏ ନିଜ ଭିତରେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ନିଜର ଇମୋସନ୍ସକୁ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ଦବେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଯେଉଁ ନିଡ୍ସ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର, ସେସବୁ ଆପଣ ସପ୍ରେସ୍ କରି ଆସନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ନିଡ୍ସ ଆସେ ତାକୁ ବି ଆପଣ ସପ୍ରେସ୍ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍କୁ ବି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରନ୍ତିନି କାହା ଆଗରେ, ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ ଏଇଟା ଦେ। ନର୍ମାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜର ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ସକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଲ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗିଲ୍ଟ ହୁଏ ଯେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଲିଭ୍ ଅଛି ନା ଯେ ମୋ ନିଡ଼୍ସ ବୋଝ ଅଟେ, ମୋ ନିଡ଼୍ସ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, ଏତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ନିଡ଼୍ସକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟ ଅନୁଭବ ଆସେ, ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ମୁଁ କହିଦେଲି ସେ କରିବ, ଭୁଲ କରିଦେଲି ମୁଁ କହିଦେଇକି, ମୋ ଆବଶ୍ୟକତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଫେର ବି ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ବହୁତ ହାଇଲି ଆସେ, ଇଏ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଏଇ ଗିଲ୍ଟ, ବ୍ୟାଡ଼୍ ଗିଲ୍ଟ ଆକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ଗିଲ୍ଟ, ବ୍ୟାଡ଼୍ ଗିଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଯଦି ବି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଇଏ ଗିଲ୍ଟ ନା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ପୁରା କିଲ୍ କରିଦିଏ ନିଜ ଭିତରୁ, ମଣିଷକୁ ଖାଲି କରିଦିଏ, ଖୋଳ କରିଦିଏ ପୁରା ଏ ଗିଲ୍ଟ, ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ତ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ପାର୍ଟନର୍କୁ ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହେଉ, ଲଭ୍ ହେଉ, ଆପଣ ନିଜ ଅଫିସରେ କଲିଗ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ରେ ବି ପାର୍ଟନର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍କର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବିଲିଭ୍ ଅଛି ଯେ ମୋ ନିଡ଼୍ସ ବୋଝ ଅଟେ,
ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଡ୍ସକୁ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ତା'ର ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି, ନହେଲେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଇଛେ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟୋର୍ ଥିବ ନା, ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଉ ଅନକନସିୟସଲି। ଆମେ କନସିୟସ୍ ଭାବରେ ଚୟନ କରିନଥାଉ ଯେ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ସେମିତି ମୋତେ ଯିଏ ଗାଳି କରୁଥିବ, ମୋତେ ଯିଏ ବୁଝୁନଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଲଭ୍ କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିବି, ଏମିତି ଭାବିକି ଆମେ ଚୟନ କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅନକନସିୟସଲି ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହିଁ କରିଥାଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ। ସେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଏମିତି ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସବୁ ଭଲ ଥିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏଇ ମଣିଷଟି କେଉଁ ପରିକା। କିମ୍ବା ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି, ଥରେ ଅଧେ ଦେଖା କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ନର୍ମାଲ ଜଣାପଡ଼େ ନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବେ, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ପୁରା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ନେଚର୍ ସବୁ ଜଣାପଡ଼େ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଇଠୁ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ, ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଆପଣ ସେଇଠୁ ହିଁ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଅନକନସିୟସଲି ଆପଣ ଏଇ ପର୍ସନକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚୟନ କରିନଥିଲେ କନସିୟସଲି କି ଏମିତି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିବ, ଏମିତି ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ, ମୋତେ ବୁଝିବନି, ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନକନସିୟସଲି କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସରେ, ଅନକନସିୟସରେ ଇଏ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ହିଁ ଅଛି ଛୋଟବେଳୁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିଲିଫ୍ ଆମ ଛୋଟବେଳ ନା ଆମ ପାଇଁକି ବହୁତ ବଡ଼ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଆମକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ାଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଏ, ଆମ ପରିବେଶ ଯେମିତି ହେଇଥାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଯାହା ପରିବେଶ ଥାଏ ବି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଥାଏ। ସେ ଆମକୁ ସେପ୍ କରିଥାଏ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲି ନା, ସେତେବେଳେ ମୋର ବୋଉର ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ଛୋଟବେଳେ ବୋଉ କହେ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିନଥିଲା, ସିଏ କଥା ହୁଏ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ତା'ର ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରେ। ଆମ ଘରେ ଛୋଟବେଳେ ପରିବେଶ ବି ସେମିତି ଥିଲା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପରିକା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗଢ଼ାଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରୂପ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗଢ଼ିଥିବା, ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ତାକୁ ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରୁ କେଉଁଠି ଚେପା ହେଇଗଲା ନା, ସେ ଚେପା ହେଇକି ହିଁ ରହିବ, ତାକୁ ଆଉ ପରେ କିଛି କରିହେବନି, ତାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେଇ କଥାରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଥିଲା ମୋର, ଯେମିତି କହିଲି ନା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ପାଖରେ କ'ଣ କିଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଛାଣି ନିଅନ୍ତି ନିଜ ଭିତରକୁ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ କାନରେ ବାଜେ ଏସବୁ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ବୋଉ ବାପା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ମୋ କାନରେ ବାଜୁଥାଏ ଆଉ ମନେ ବି ଥାଏ। ତ ଏଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପରିକା, ଯେମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ସେ ସେମିତି ହିଁ ହେବେ, ଆଉ ସେ ବଦଳିବେନି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିନଥାନ୍ତି, ତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ, ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ପେନ୍, ଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଦୋଷ ତ ଦେଇହେବନି ବାବା ବୋଉଙ୍କୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାବା ବୋଉ ବି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଏ ନିଜେ ଅଧିକ ଟିକେ ଶିଖିଲେ ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଲିଫ୍ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ, ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଥାଏ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେ ମୋ ନିଡ୍ସ ଗୋଟେ ବୁଝ, ତ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ପାର୍ଟନର୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ନିଡ୍ସକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ନିଡ୍ସକୁ ବି ବୁଝନ୍ତିନି ଆଉ ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି ବା ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲିଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଯେ ମୋତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ସମଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଆପଣ ଲଗାତାର ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତେଣିକି ସେ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ ବେଟର୍ ଅଟେ, ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଟେ, ବାକି
ଯଦି କେହି ପୁଅମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଝିଅ ହେଇଥିବେ ତ ସିଏ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ, ମୋତେ ହିଁ ଚୁଜ୍ କର, ପିକ୍ ମି, ମୋ ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି, ମୋତେ ଚୁଜ୍ କର। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପିକ୍ ମି ବିହେଭିଅର୍। ତ ଏହିପରି ଯେଉଁ ପିକ୍ ମି ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ, ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। ଯିଏ ଭାବନ୍ତି କି ମୋତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ଆସେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିନଥାଏ, ସେମାନେ ବୁଝି ବି ପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଗୁଣ, ଏଇ ବ୍ୟବହାର ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ବି ବହୁତ ଡ୍ରେନ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ବା ପାର୍ଟନରକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରୁଥିବ ଇମୋସନାଲି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲି ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରୁଥିବ, ଶୋଷଣ କରୁଥିବ, ସବୁବେଳେ ଇମୋସନାଲି ବହୁତ ଡ୍ରେନ୍ ବି ସେମାନେ ବି କରୁଥିବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଲିଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ସେ ହେଉଛି ଯେ କେହି ମୋର ରକ୍ଷା କରିବେନି, ମୋତେ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବିଲିଫ୍ ହେଇଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ଓନ୍ଡ ହିସାବରେ, ମଦର ଓନ୍ଡ ହିସାବରେ। କାରଣ କେବେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଛୋଟବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ ହେଇନଥିବ, ସେଫ୍ ଫିଲ୍ ହେଇନଥିବ, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆସିକି ରହିଯାଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ହାଇପର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି। ଆପଣ ନା ହାଇଲି ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ସେ ସ୍ପେସ୍, କେବେ ସେ ଜାଗା ହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି କି କେହି କେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବେ, ଡିପ୍ଲି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ ବା ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଫ୍ରିଲି। ଆପଣ ସେ ସ୍ପେସ୍, ସେ ଜାଗା କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ଦିଅନ୍ତିନି ବି, କାରଣ ଆପଣ ହାଇପର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ ନା, ଯେଉଁ ଭାବନାତ୍ମକ କବାଟ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଉଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବନାତ୍ମକ କାନ୍ଥ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କବାଟକୁ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ୱାଲ୍ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ପାର କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା, କନେକ୍ଟ ହେବା ଇମୋସନାଲି ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଇଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼ଟେ, ଉଞ୍ଚା କବାଟଟେ, ୱାଲ୍ଟେ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଇମୋସନ୍ର। ତ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଇମୋସନାଲି ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରେଭିଂଟା ଥାଏ, ହୁଏ କି ଯେଉଁ କ୍ରେଭିଂ ମାନେ ଭୋକଟା ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା, ଡିଜାୟାର ଥାଏ କି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଏମିତି ଦେଖାନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଇମୋସନାଲି ସେଫ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବାହାରେ, ନିଜକୁ ଦେଖାନ୍ତି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ସିଲ୍ଡ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଲ୍ଡ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ବି, ଯେ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ହାଇଲି, ଟ୍ରୁଲି, ପ୍ୟୋରଲି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର ମାନେ ବାଉନ୍ସ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଲ୍ଡ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଇମୋସନ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱାଲ୍ଟେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯଦି ପ୍ୟୋର ଲଭ୍ ବି, ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ନା, ତ ସିଏ ବି ହାରିଯାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲିଫ୍ଟା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ଥାଏ, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଥାଏ। ତାକୁ ପାର କରିକି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ। କାରଣ ମୁଁ ନା ଏଇସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବରଟା କହିଲି ନା, ଯେ ନିଜକୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆଉ ଯେତିକି ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ନିଜ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା, ପ୍ରାୟତଃ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ବିଲିଫ୍ଟା ଥାଏ, ଏଇ ଊଣ୍ଟା ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଥାଏ, ଆଉ ଏ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୋ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଏଇ ୱାଲ୍ଟାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏ ଊଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲି, ପଚାରିଛି ବି, ଓପନଲି ବି ଦେଖିଛି, ପଚାରିଛି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିଛି ବି, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଊଣ୍ଟ ଥାଏ, ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଥାଏ।
बहुत डेंजरस होता है से माने पूरा बड़ वर्ल्ड को रखी देते इमोशन उपरे पाखक जिते भी लव केयर ये सब से फरक पड़े ना पूरा सिल्ड करके रखी दिखती जमा भी फरक पड़ोनी हारी जीव सामना लोक आने पूरा बाहर को प्रिटेंड करती मत कि आवश्यक ना मत इमोशनल सपोर्ट दरकार ना इमोशनल प्रोटेक्शन दरकार ना नीड ना कि किंतु भितर दरकार होता है भितर गोटे छोटे छुआटे बसी था भितर किंतु बाहर गोटे बड़ वाल्ट थाए स्ट्रंग वॉल प्रोटेक्शन सिल्ड इमोशनल प्रोटेक्शन सिल्ड थाए बहुत डेंजरस बहुत पेन भी फील हुए जे केमिति कहबे केमती बुझेबी जे ये इन चाइल्ड ओन्ड ये रियलिटी नुहे बस ताको हिल करार अच्छे कारण आम जो हिल न करवा ये जन्म कौन जुग जुग धरिकी जन्म जन्म धरिकी आम बहुवा जदि आम निज भितर ओन को बुझी न पारिबा आ ताको समाधान न करवा बस बुझीगले ही 50% मेल्ट हो जाए क्षत आम जो बुझी जाऊ ना निज भितर क्षत को 50% मेल्ट हो जाए आम 50% निजे निजे सुधारी दो आउ बाकी जोटा कि बहुत जिद्दी दाग जिद्दी क्षत ताको मेडिसिन लगे पड़े था मेडिटेशन द्वारा हिलिंग द्वारा निज सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करने को पड़े था रिट्रेंड रिवेयर करने को पड़ता है आम ब्रेन को आम सबकॉन्शियस माइंड को जे ये ठीक नुहे ये बिलीफ आमर सत नुहे आपको आमको डिलीट करार अच्छे आउ ट्रू बिलीफ आम भितर पुरेबार अच्छे रिपेरेंट भी आमको करने को पड़े था ये सब तो रहा हिलिंग पार्ट आम तो कथा होचे जे कौन बिलीफ आम भितर थाए रंग बिलीफ ओन जोटा कि क्रिएट करे तो मु देखी एमती पु मान भितर प्रायतः थाए झील मान भितर भी थाए किंतु प्रायतः मुझे देखी पु मान भितर आउ रिसर्च भी जी कर बहुत अन्य मान क्षेत्र में से सब भी पु मान भितर प्राय ओन्ड ए बिलीफ सिस्टम थाए कारण छोट बेले आपण को इमोशनली सेफ्टी मिल न थाए आपण को केबे मिल पार नथिला आपण को तो आपण धीरे धीरे हाईली हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते ओके तो ओवरऑल आमर लाइफ रे कौन कौन सब प्रभाव पकई थाए से विषय जाना ये सब रहा आम भितर कौ रूप से आम भितर स्टोर होकर रही जाए जानले सब पॉइंट 4टा पॉइंट जानले आउ ए जानवा ओवरऑल ये सब बिलीफ सिस्टम आम लाइफ रे कौन इफेक्ट पकई थाए तो सबुठ प्रथम आपण भितर डेभलप होता है लो सेल्फ वर्थ आपणकर जो आत्ममूल्य रही ना सेल्फ वर्थ आत्ममूल्य निजक मूल्यवान बुझा निजर मूल्य बुझा ताकू सेल्फ वर्थ कह जाए से सब ये सेल्फ वर्थ ना कमी जाए जितेबाला ये सब बिलीफ आपण भीतर थाए ये मदरवुंड आपण भीतर थाए आपणकर प्रथम अटैक हुए आपणकर सेल्फ वर्थ को सेल्फ वर्थ बहुत कमी जाए जो सेल्फ वर्थ कमी जाए आपण अपॉर्चुनिटीज को मिस करने को आरंभ कर दियंते छोट बेलू ही छोट बेले आपनकर भल अपॉर्चुनिटी किसी अलग प्रकार धीरे धीरे बड़ हेले सेतेबेले अपॉर्चुनिटी अलग प्रकार तो प्रत्येक भल बड़ अपॉर्चुनिटी को बड़ सुजोग को जितेबाला आपन जीवन में आसते सेतेबेले आपन ताको मिस कर दियंती कारण आपन भितर लो सेल्फ वर्थ डेभलप होता है आपण सबको छाड़देवा को आरंभ कर दियंती जो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दियंती छाड़वा को आरंभ कर दियंती एक्सेप्ट करि पारंतिनी भल भाव में फ्रीली खुशी रे ताको एक्सेप्ट करि पारंतिनी सब अपॉर्चुनिटीज को सब सुजोग को कारण आपण को भीतर ही एमती लगे कि आपण एको डिजर्व ही करंतिनी आपण योग्य नुहंती एते सब पाइबा पई कि जीवन में किछि बड़ सुजोग किछि बड़ अपॉर्चुनिटीज आसीबा पूर्वरु ही आपण पलायन करंती यू रन अवे कारण आपण को लगे कि ये आपण द्वारा हो पारबनी जितेबाला आपण द्वारा ये हो पारबनी तो लोक मैंने आपण ऊपर हसवे आपणकर मजाक उड़ेबे तो आउ ये ही हूँ लो सेल्फ वर्थ से कि आपण प्रथम ही पलायन करती प्रथम ही कौन कहती हिंदी रे कहती कि भाग जाना तो आपण लो सेल्फ वर्थ थाए बोली आपण बड़ बड़ सुजोग को हाथ छड़ा कर दियंती जानी जानी अटके जाती निजे पलायन करती से सुजोग रू से सुजोग किसी भी हो पारे जदि आप एडल्ट अच्छा कहि किछिटा सिम्पटम किछिटा सुजोग अपॉर्चुनिटी जमती आपण को कर्म क्षेत्र में किसी बड़ बड़ अपॉर्चुनिटी आसब किंतु आपन ताको हैंडल करि परिबेनी आपन को लागिबो जे आपन हैंडल करि परिबेनी सेथिपई कि किछु गोटे बहाना बाहर को किछु गोटे बहाना देखै कि निज भितर भी निजे बहाना देखेबे
ଯେ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, ହେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ। ନହେଲେ ଏମିତି ହେଇଥିବ କି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ସେଥିରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବେ, ସେଥିରୁ ସବୁବେଳେ ରନ୍ ଆୱେ ହେଉଥିବେ, ଯେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରିପାରୁନଥିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ବିଲିଭ୍ ଥିବ ଯେ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ନଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ଡିପ୍ ବିଲିଭ୍ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହିଁ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ଯିଏକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୋତେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛି, ଏଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହିଁ କରିପାରିବିନି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ପଳାୟନ କରନ୍ତି ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ରୁ, ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଲୋ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ଥାଏ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରିପାରୁନା। ଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ବ୍ଲକେଜେସ୍ ବି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଭର ଗିଭିଂ କରୁ ସେତେବେଳେ ବି ଏ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍, ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ବାହାରୁ, ସବୁଠାରୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନା। ଏ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଓଭର ଗିଭିଂ ଥାଏ, ପିପଲ୍ ପ୍ଲିଜିଂ ଥାଏ, ନହେଲେ ଲୋ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ଼୍, ସବୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହିଁ ଏସବୁ ଉଣ୍ଡ। ଆପଣ ପଳାୟନ କାହିଁକି କରନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ, ହସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର୍ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ତାକୁ ଓପନଲି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଠିକ୍। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦୁନିଆରେ ବି ଏମିତି ହିଁ, ଆମର ପାଖପାଖ ଲୋକ, ଆଖପାଖ ଲୋକ, ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ, ଗୁଡ୍ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ବି ନୁହନ୍ତି। ସବୁଥିରେ କମେଇ ବାହାର କରିବେ, କିଛି ବୁଝିବେନି, ଆଗ କହିଦେବେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କି କରିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସେ ପ୍ରଶଂସା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଲା ପରିକା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ଲି ସମସ୍ତେ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ସେର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ଆରାମରେ ଜଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟାଡ଼ଲି। ତ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଓପନଲି କହିବି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିଲି, ତ ଲୋକମାନେ ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ, ମୋ ଭିତର ଯେଉଁ ଲୋ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥକୁ ଜାଣିଦେବେ, ମୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଦେବେ। ତ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ପରିକା, ମାୟା ଜାଲ ପରିକା ଆମ ସମାଜରେ। ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଇଛି? କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିନଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ନ ବୁଝିଛେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ବୁଝିପାରିବାନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭଲ ନ ପାଇଛେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବାନି। ଆମେ ନିଜର ନିଡ଼୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝିଛେ ଅନ୍ୟର ନିଡ଼୍ସକୁ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସର୍ଭ ନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ସର୍ଭ କରିପାରିବାନି। ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି ଭରପୁର ନାହିଁ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ଦେବା? ଆଉ ଯଦି ବି ଦେବା, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଦେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁକି ଦେବା, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ କିମ୍ବା ଡର ପାଇଁକି ହିଁ ଦେବା, ଆଉ ନିଜକୁ ବାଜି ରଖିକି ଦେବା। ତ ଏସବୁ ବହୁତ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆମ ସମାଜରେ ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଶିଖା ହେଇଛି, ଓପନଲି ବି ଶିଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ କାମ ଆମର ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯିବା, ନିଜ ଭିତରକୁ ଖୋଜିବା, ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କ'ଣ କ୍ଷତ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁକୁ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବା। ଅଧା ତ ଆମର ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ବାକି ଅଧା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କନସିୟସଲି। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଲୋ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ, ଲୋ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ବହୁତ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଓପନଲି ବୁଝିପାରୁ, କେହି କେହି ଓପନଲି ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତିନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ ଆଗରେ ଇଏ ଲୁଚିଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଲୋ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ନା ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଇଗୋ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ଦେଖାଯାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ। ବହୁତ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ସେ ଇଗୋ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତା ପଛରେ ହିଁ ଆପଣ ଲୋ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ଯେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବି ଆପଣ ନିଜେ ବି ହୁଏତ ବୁଝିନଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ, ଯାହା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି ନିଜର ଏଇ ଉଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫକୁ, ଏଇ ଉଣ୍ଡେଡ୍ ସେଲ୍ଫକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ତ ବାହାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁକି ଇଗୋ ସେଲ୍ଫକୁ ଆଗକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ପଛରେ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଉଣ୍ଡେଡ୍ ସେଲ୍ଫକୁ, ଏ ଲୋ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥକୁ। ତ ସେ ଲୁଚିଯାଏ ଇଗୋ ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ ନା।
पड़ी थाए, बहुत स्ट्रांगली प्रभाव पड़ी थाए। इगो तो आपणको कांथ परिका जे बाहर कहीं आपको इमोशनाली अटैक न करू, मजाक न उड़ाऊ बा आपको व्यवहार न करू, इंटेंशनली आपको यूज न करू, तो आपण इगो बा एंगर बा विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम हबार इत्यादि स्ट्रांग आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन शिल्ड आपण पिंधि दियंती आ बाह्य दुनिया रे निजको प्रोटेक्ट करूछ बोली भाबी नियो बा, किंतु यह प्रकृत समाधान नुहे। जो प्रोटेक्शन पिंधा इगो सेल्फ को गोटे प्रोटेक्शन हिसाब से आम यूज करवा जमा भी ठीक नुहे। आप समस्त जानते इगो जमा भी भल नुहे, सी प्रोटेक्शन दिए सत किंतु क्या प्रोटेक्शन दिए आम निजर जो वुंडेड सेल्फ को आम क्षत उपर गोटे परल पकेला भाया, किंतु आम मेडिसिन न लगे केते ताको परल पकई पार केते स्टिच पकई पार, मेडिसिन न लगे स्टिच पकेले कौन हम कि कलर बोलीदेले कौन हम जे मोर क्षत ही ना, बाहर लोक काले क्षत देखिकी ताको खेंचे कि ताकू आहरी अधिक क्षत पकड़े कि मत कहे कि तोर गोटे खंडिया होती कहे कि ये सब भाविकी जब आम उपरे आम शरीर कलर गोटे रंग बोलीदबा तो से कौन समाधान कि समाधान नुहे। समाधान हूँ आम मेडिसिन लगेगा, घा केमी है कहीं जाना आउ करवानी जो कि घा एक्सट्रा हेनी आउ तार मेडिसिन लगेगा, ये तो आमको करा पड़ो ना। तो ये इमोशनाली भी ठीक सेमती ही होता है। ये तो रहा शारीरिक क्षतर खंडियार, किंतु इमोशनाली जो क्षत होता है ताकू भी एमती करा जाए। आम इगो सेल्फ को आगू आणले कौन हम, इगो सेल्फ तो निजे निज भितर गोटे बड़ विपद, ताकू आम जिते आम भीतर रखा आम से आमर क्षति हम। ओके मत लगुच बहुत बोधे कहीदेली। ओके तो ये आपणकर लाइफ पर बहुत प्रभाव पकई थाए। आपणकर जो ये ना ये जो क्षत थाए ये आपण भितर एम्प्टी कर दिए, आपको खाली कर दिए, आपको खाई दिए, आपणकर उच्च प्राप्य जो थाए ताको ब्लॉक कर दिए। उच्च प्राप्य अर्थ आपणक आत्मा आपणकर ए जन्म ये जीवन में जहाँ पाइबार अच्छे आपको जहाँ आप पूर्व जन्म अर्जित करिसेंती शिखी अर्जन करिसेंती जो शक्ति को जो प्राप्य को आप अर्जन करिसेंती जहाँ आपको यूनिवर्स दबाक चाहूँगी बड़ बड़ धन हो कि भल संपर्क हो भल शरीर हो भल किसी जहाँ भी हो भल उच्च ज्ञान हो से सब को ब्लॉक कर दिए, अबाउंडेंस को ब्लॉक कर दिए। ये सब लो सेल्फ वर्थ इफेक्ट पकई थाए यही भाव में आपन जीवन में रियल लव सपोर्ट पीस ये सब को ब्लॉक कर दिए, रियल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को ब्लॉक कर दिए आपन जीवन में। तो आपण से गोटे शिक्षार ये जो लो सेल्फ वर्थ रू बाहर यही शिक्षार लूप्रे आप फसी जाती ये जन्म पूरा जीवन बीते दिखती ये लूप्रे जे ये शिक्षा जे आप समस्त जाने जे आम जे पर्यंत गोटे शिक्षा को शिखिने से पर्यंत ये आम लाइफ रे बार बार रिपीट होथु। आ जदि आम ए जन्म न शिखिकी देह त्याग करदेले पुणी आउ गोटे शरीर जो पाइबा से पुणी आमको यही शिक्षा ही शिखा पड़ो। ये लूप्र आम बाहर पारानी आमको शिखा ही हम आ शिक्षा ही लूप्र बाहर केवल गोटे बाट आउ किसी बाट ही ना। तो आमको आम लूप्रे फसी जाऊ जे आम शिक्षा शिखापी लो सेल्फ वर्थ रू बाहर पाई। तो प्रथम तो आमको जाना पड़ो ना लो सेल्फ वर्थ कौन। ओके आउ गोटे रहा इफेक्ट पकई थाए आम जीवन में मदरवुंड जे क्रॉनिक सेल्फ डाउट इफेक्ट। क्रॉनिक सेल्फ डाउट इफेक्ट अर्थ आपको सबु बेले सबुथिरे सेल्फ डाउट रे आपन रहउथिबे। सेल्फ डाउट अर्थ आत्मसंदेह, निज उपरे भरोसा न रहा, निज उपरे विश्वास रहे ना आपणकर जे आपन करें कि कौन करें ये सब विश्वास आपन भीतर रहे ना। सेल्फ डाउट सबु बेले रहे। प्रत्येक निष्पत्ति रे आपन जो डिसीजन नियंती प्रत्येक निष्पत्ति रे आपन ओवर थिंकिंग करिथांती ठीक डिसीजन आपन नहीं पारि नथांती। आपन सबु बेले अन्य मानकर अप्रूवल को अपेक्षा करिथांती, आशा करिथांती जे अन्य माने आपन को अप्रूवल देबे आपन को योग्य बोली कहबे। अन्यर अप्रूवल को आपन सब बेले निज लाइफ रे दरकार करिथांती आवश्यक करिथांती। अन्य माने कहबे कि हाँ एटा तुम भल करिछ, एटा भल जिनस करिछ, भल काम करिछ, 10 जन कहले जाइए आपन को लगे जे हाँ मु भल करिछि। निज ऊपर जमा भी विश्वास न थाए सेथिपई कि एमती ही थाए आपन जीवन रे। ओके दर्शक बंधु एबे रहुछि नेक्स्ट वीडियो रे आमे कथा हबा जे आमे मदरवुंड को हील केमती करबा। ए वीडियो रे आमे जानले जे कौन मदरवुंड काहा कह जाए आम भितर कौन इम्प्रिंट रही थाए आउ कौन इफेक्ट पकई थाए। नेक्स्ट टाइम जानिबा आर हीलिंग कौन आम केमिति भल करि परिबा।
तो ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥିବ, ହେଲ୍ପ କରିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରର କ୍ଷତକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜର ଚେତନାର ଲେଭେଲକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନିଜ ଆତ୍ମଜାଗୃତି ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ରହୁଛି ସେଣ୍ଡିଂ ୟୁ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପିନେସ୍।